그래서 이제 이게 그러니까 뭐냐면은 여기서 이제 나오는 얘기는 이제까지는 러시아만 상대했었으면 되는데 이제 우크라이나 전쟁 끝나고 나서 중러가 결합한 그러한 괴물이 나왔고 지금 윤석열 정부가 묻는 건 뭐냐면 미국 너희들은 그 전에 러시아와 그 핵협정 맺으면서 다 손발이 묶여 있어서 그 핵무기를 더 많이 못 만들고 그 다음에 너무 돈이 많이 들어가서 MD도 많이 못 해놨는데 너희는 그러면은 그런 상태에서 어떻게 한반도에 너희가 약점이 많은데 한반도에 대해서 너희가 핵우산을 제대로 제공할 수 있냐라는 문제를 제기했다는 거예요. 지금 이 루지에로 말은. 예, 그런데 이제 이 프로그램을 볼 때 이제 제가 오늘 자세히 이렇게 설명을 해드리는 이유는 아까도 말씀드렸지만 이게 영어에서 우리말로 옮겨질 때 문제가 하나가 있고 그보다 더 큰 문제는 뭐냐면 이 사람들이 이게 업계의 프로들이란 말이죠. 그래서 예를 들면 뭐 조지 프리드만 같은 사람 혹은 피터 자이안 같은 사람 정도의 그런 노골성이 없어요, 말에. 백모는 뭐 말할 것도 없고 백모야 뭐 노골적인 것 빼고는 아무것도 없는 거니까. 그래가지고 이 말에 그 숨은 뜻이 많은 거예요, 이게. 그래서 오늘 그걸 자세히 지금 설명을 드리는 겁니다. 이제 보면은 그러기 때문에 이거를 북핵 하나를 보는 게 아니라 중러 불락의 형성과 그 한 부분으로서 중러 불락에 의한 도발로서 북핵 문제를 봐야 된다. 그런데 미국은 이렇게 중러를 하나의 도발 불락으로 본 적이 없다. 사실 그래요. 왜 그러냐면은 1970년 이전에는 중국이 너무 힘이 약해서 러시아만 보고 있었으면 됐고 1970년에 미중 화해가 일어난 다음에는 러시아가 주적이고 중국은 방관자고 그 다음에 1989년 90년 이후에 중국 사랑에 빠진 상태에서는 중국은 뭐 그냥 키워줘야 될 애고 여전히 러시아 소련이 주적이고 그 우리가 가만히 보면 미국이 이렇게 중국이 막강한 상태에서 중러 불락을 하나 특히 중국이 주도하는 중러 불락을 대립한 적이 없었던 거예요. 그래서 여기서 지금 나오는 얘기가 뭐냐면 여기에 대해서는 이론조차 없다 지금. 그래서 이 중러 불락에 대한 이 중러 불락의 도발, 중러 불락과의 대립이라는 관점에서 그 한 부분으로서 북핵을 봐야 된다라는 얘기를 합니다. I don't think we're at that point on either of those in terms of redeploying or allowing South Korea to get their own nuclear weapons. Again, they've made a treaty commitment not to do that, and they're better than North Korea in terms of violating their commitments. I think there needs to be a frank conversation. It's not clear to me that we're having that conversation yet because I think we're all focused on the Ukraine war, which is understandable. But at some point, we need to be thinking strategically about what's the right size of the U.S. nuclear arsenal, what's the right size of our missile defense, and how would we be able to address all of those issues simultaneously. That is something that we didn't have to deal with in the Cold War. So this is, I know a lot of people want to talk about a new Cold War. It's different this way, where we have on the nuclear side, things that may not even be relevant in terms of the previous scholarship in this area. 예. 자, 그러면은 이제 아주 도발적인 질문을 하는 거예요. 만약에 그 정도로 상황이 심각하다면 특히 중국이 이제 주도하는 중러불락이에요. 그리고 중국이 이게 막강하단 말이죠. 일단 그 덩치가. 그렇다면 더더욱 미국 입장에선 한국과 일본을 핵무장시켜서 중국을 견제해야 되는 거 아니냐라는 노골적인 질문을 이 여성 앵커가 해요. 거기에 대한 답이 참 걸작입니다. 좋아요, 아주 답이. 예, 한번 들어보시죠. Congressman Steve Chabot said to pressure China to use leverage on North Korea, we should explore at least talks with both South Korea and Japan about the countries having nuclear programs themselves, not necessarily to go down that nuclear path, but to get China's attention. Would this be an effective way to put pressure on China? No, I think that's the simplest answer. I think it's kind of surprising that right now we would want to talk about violating the NPT, having conversations with South Korea and Japan, and in some instances potentially violating U.S. law.
that prohibits some of those kind of conversations, when what we could really do is just target Chinese banks, Chinese individuals, and Chinese companies that are assisting North Korea in its sanctions evasion. That's the simplest way to do it. President Obama did it in 2016 when he realized that his strategic patience policy was a disaster. President Trump did it in 2017 and early 2018. It works. We know it works. We know the Chinese don't retaliate because they're more worried about losing their access to the U.S. financial system. That's the direction to go. 예, 저는 이 사람이 이렇게 노골적으로는 표현 안 했지만 기본적으로 이 사람이 말하는 정책이 맞다고 봅니다. 이 중국은요, 핵무기로 협박이 안 되는 나라예요. 이게 모택동에 그 말 했거든요. 중국인은 숫자가 너무 많아서 뭐 핵전쟁이 일어나서 몇억 명 죽어도 까딱 없습니다. 쟤들은 사고방식이 그런 애들이에요. 그러니까 그걸 가지고 뭐 지금도 그 생각하는지 몰라도 그거 가지고 뻥을 쳐갔단 말이죠. 그런데 중국의 약점은 뭐냐면 러시아와 달리 그 시장이라든지 뭐 금융이라든지 수출 시장, 수입 시장, 금융, 지식, 노하우, 투자 이런 걸 전부 다 세계 시장에 의존을 한단 말이죠. 그러니까 지금 미국의 전략은 뭐냐면 이 사람이 말하는 전략은 뭐냐면은 중국을 견제한답시고 한국과 일본을 핵무장하는 게 아니고 미국이 압도적 군사 우위로 중국을 가두어 놓고 경제적 수단으로 길을 들여 제압하면 된다. 즉 군사 경제 양면 전략을 펴야 한다. 이 소리예요. 저는 이게 맞습니다. 맞다고 봅니다. 예, 비대칭 전략으로 맞서야죠. 네, 맞습니다. 네. 그런데 이제 이 VA 토론에서도 역시 이제 좀 무식한 점이 많습니다. 좀 우리 개념으로 보면 예를 들어서 이 사람들 이렇게 얘기하는 걸 보면 한국의 MD, 한국의 미사일 보복 능력에 대해서 알지 못해요. 그래서 좀 스마트하지 못한, 좀 약간 멍청해 보이는 듯한 얘기들이 왔다 갔다 해요. 예를 들면 이 여성 앵커가 중국이 그 한국에 그 사드 들어갔을 때 길길이 날뛰지 않았습니까? 이런데 이제 그 숨은 뜻은 뭐냐면 그러니까 사드 같은 미사일 방어 체제로 갈 일이 아니라 뭐 전술핵 배치 같은 거 해야 되는 거 아닙니까? 이런 식의 물음인 거예요. 그 어감이. 한번 직접 들어보세요. China's hypersensitive reaction to the THAAD deployment in South Korea. China is obviously nervous about South Korea's armament. 그렇죠? 예. 그런데 이제 제가 이거는 사실이 아니다. 왜냐? 한국의 미사일 방어 체제 KAMD 이거 지금 세계에서 제일 막강해요. 이거 완성이 되면 한 2, 3년이면 기본은 다 완성되죠, 이제. 예. 그러면 LSAM-1과 천궁과 사드면은 3계층이 되니까. 그다음에 LSAM-2가 나오면 사드를 대체하는 게 되고 그러면서 이제 LAMD가 나오면 장사정포를 막아내거든요. 예, 한번 직접 보시죠. 예. 그래서 중국 공산당 인민해방군은 그냥 비열한 깡패예요. 한국의 힘이 강해지고 또 미국이 중국 사랑을 극복하면 알아서 설설 깁니다. 지금 그렇게 가고 있어요. 아까도 말씀드렸지만 중국은 수입, 수출, 원자재, 에너지, 식량, 투자, 금융, 지식, 노하우 이 모든 것을 미국이 주도하고 서방이 주도하는 세계시장 질서에 의존하고 있기 때문에 러시아랑 달라요. 러시아는 세계 최고의 자원부국이고 여기는 그런 게 아니잖아요. 세계 최고의 자원 수입국이죠. 식량 수입국이고 에너지 수입국이고. 그러니까 설설 길 수밖에 없어요. 그러니까 중국이 참 어이없는 게 뭐냐면은 자기가 세계 시장, 미국과 서방이 주도한 세계 시장에서 컸는데도 불구하고 미국과 서방이 주도하는 세계 시장 체제를 적으로 삼고 있다는 게 이게 굉장히 웃기는 짓이죠. 그래서 이제 그동안 문재인 정부에서 미적되던 한국형 미사일 방어 시스템 KAMD의 개발이 이제 그 윤석열 정부에서 급가속되고 있거든요. 그리고 또한 이제 이 KAMD에는 이제 LSAM과 천궁으로 보시면 되고요. 그 다음에 이 KAMD는 탄도미사일을 하는 거고요. 장사정포를 요격하는 거는 이제 LAMD라고 따로 있습니다. 이것도 이제
한 내후년쯤이면은 뭐 현장 배치되지 않을까. 저거 실험 끝났거든요. 장사정 포위격측에. 내후년이면 내년 말쯤이면 현장 배치될 것 같은데. 내후년 초나. 이것도 급가속되고 있죠. 그런데도 불구하고 중국은 이제 아무 보복 조치 못 하고 있죠. 그런데다가 지금 미국의 MD와 한국의 MD가 연동한다는 거 아니에요? 지금 전 세계에서 이런 경우가 별로 없을 거예요. 거의 유일한 것 같은데요. 이 연동을 위해서 미국 우주군 요원들이 한국에 파병 배치된다는 거 아니에요? 이것도 세계 초유의 일이에요. 그런데다가 이제 우리가 대량 응징 보복이라는 컨셉 아래서 미사일들을 갖추고 있는데 저게 탄도미사일들이고 그래가지고 이게 이제 단거리, 중거리 탄도미사일들이죠. 중국이 우리를 함부로 못 대합니다. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 중국과 우리 사이에 mutually assured fatality, 상호 확증 치명성 게임이 벌어지는 거예요. 근데 그 얘기는 여기에 나온 사람들이 별로 잘 이해를 못 하더라고요. 네. 그 다음에 이제 이 VA 프로가 그래도 좋아요. 여기 이제 아주 노골적이고 민감한 질문을 합니다. 윤석열 대통령이 1월 초에 그 자체 핵무장, 예, 자체 핵무장 혹은 핵 전술핵 배치 같은 거를 얘기를 언급을 했다가 바로 물러섰다. dial back. 그러니까 바로 물러섰다. 근데 아무튼 이렇게 언급한 것이 미국에 압력을 넣는 효과가 있지 않냐. 다시 말하면 미국에 대해 야, 너희 핵 억지력 똑바로 안 해? 이런 메시지 던진 거 아니냐. 이런 이제 질문을 해요. 그러니까 이 전문가가 볼멘 소리를 합니다. 아니, 그거 압력 넣은 건 맞은데, 미국에 대해서. 제발 좀 공개적으로 하지 마라. 좀 물밑에서 좀 하자. 예. 네. 저는 이거 보면서 좀 웃었어요. 미국에서 이런 쪽의 전문가들, 외교나 군사정보 쪽의 전문가들이 이렇게 한국 대통령에 대해서 볼멘 소리 하는 거가 이 볼멘 소리보다 훨씬 심각한 대통령 저거 죽여버려야지 혹은 끌어내려야지 정도로 미국 쪽에서 반발을 했던 경우가 이승만 박정희 때고요. 그 다음엔 별로 없어요. 없고 이번에는 굉장히 강도가 얕아요. 윤 대통령이 그나마 그 볼멘 소리 들은 뭐 한 50년 만에 한번 직접 보시죠. President Yoon Suk-yeol, even though he dialed back his comment a week after him publicly mentioning the nuclear option, does that somehow pile pressure on Washington? If it was President Yoon's intention to pile pressure on Washington, he has succeeded. Well, you could say that in the sense that it prompted a series of responses by U.S. officials, and I'm sure it did get the White House's attention, the State Department's attention. So in that sense, it probably worked. But in another sense, I think that it also highlighted some distance between the two allies. And I don't think, again, in public, that's a good thing to do. In private, of course, that's what friends and allies talk about. Publicly, I didn't think it was very helpful. 네, 그러니까 물밑에서 해야지 이걸 이렇게 공개적으로 하면 서로 난처한 거 아니냐, 뭐 이런 소리를 하는데, 그렇게 해서 좀 쥐어짜야죠, 미국을. 예. 뭐 저는 나쁘지 않았다고 봅니다. 예, 미국 국무부 정보기관 전문가 입장에서 물밑에서 조용조용하게 처리되길 원하겠죠. 그러나 세상 일이 그렇지 않습니다. 국내에선 요즘 이제 태영호라는 이상한 사람까지 나서서 자체 핵무장을 떠드는데, 태영호 의원 그거 조심하십시오, 당신. 그 여러 가지 의심받아요. 그렇게 함부로 떠들면. 왜 그러냐? 윤 대통령이 이걸 언급할 때는요, 핵무장해야 합니다! 라고 단정하지를 않았어요. 여기에는 한국말은 조선말은 끝까지 들어봐야 되잖아요. 그리고 높낮이, 억양에 의해서 어감이 바뀌잖아요. 제가 직접 그 부분을 딱 할게요. 이게 핵무장 해야 됩니다! 라는 단정적인 얘기냐 이거죠. 한번 들어보세요. 이제 더 문제가 심각해져 가지고 여기 뭐 대한민국에 무슨 전술핵 배치를 한다든지 우리 자신이 그 자체 핵을 보유할 수도 있습니다. 그렇죠? 상황이 엄청 위급해지면 전술핵 배치나 자체 핵을 보유할 수도 있겠지요. 있습니다. 수도 있습니다. 그러면 갈 수도 있죠. 그러면은 우리가 어감상
좀 다른 의미를 갖잖아요. 근데 그 다음 문장이 바로 그러나 현실적으로 가능한 것을 해야죠 라는 문장이 바로 따라 나와요. 제가 여기서는 안 보여드렸는데 더 문제가 심각해져 가지고 여기 뭐 대한민국에 무슨 전술핵 배치를 한다든지 우리 자신이 그 자체 핵을 보유할 수도 있습니다. 그러니까 이게 이제 언급이 이제 언론을 타고 도는 건데 예를 들어서 어떤 살인범이 누구를 칼로 찔러 죽이면서 할 수 없어 하면서 칼을 찔러 죽이면 미국을 그냥 번역하면 그걸 저기 영어로 번역하면 미국에서는 그걸 이해가 안 돼요. 왜냐? I can't. 그러니까 나 지금 그러니까 애처로운 상태야. 나 도대체 인간적으로 너 찔러 죽일 수 없구나. 인간적으로 찔러 죽일 수 없구나. 미국에서는 그 말이 돼 버려. 근데 우리는 할 수 없어 그러면서 이러잖아요. 그 어떤 그 굉장히 그 이상한 상황에 몰린 사람이. 제가 그걸 언제 그 미국 영화예요. 미국 영화인데 그 한국에서 6.25 때 미군 병사가 그 겪는 이야기를 찍은 영화인데 거기서 이제 그 I can't 하면서 북한 인민군애가 발악을 하는 거예요. 미군을 죽이려고. 할 수 없어. 근데 내가 보면 그게 미군을 나는 차마 너를 못 죽이겠다는 뜻이 아니라 나는 너를 죽일 수밖에 없어. 그 소리예요. 어감상. 근데 그걸 영어로 더빙을 해놓으니까 이상하게 되더라고. 영어로 그 자막을 깔아놓으니까 더빙이 아니라. 예, 자막을 깔아 이상하게 되더라고요. 그래서 이 한국말이 좀 그렇죠. 예, 이거 보면은 할 수도 있지요. 그런 반어법인 거잖아요. 어떤 면에서는. 그리고 바로 그러나 현실적이고 가능한 방법을 택해야 합니다가 그런 문장이 바로 뒤에 나오니까 그래서 이게 이제 그거를 가지고 국내 언론이 언급했다라고 부풀리고 그걸 미국 언론들이 그러니까 자책무장의 가능성 옵션으로서 얘기를 했다라고 부풀리고 그게 뺑글뺑글 도는 거예요. 뭐 제가 보기에는 사실 이 발언은 그렇게 뭐라 그럴까? 이걸 이제 그 VOA는 옮길 때 가정법적 제한을 둔 거였다라 그러는데 뭐 가정법적 제한이라기보다 오히려 굉장히 인다이렉트하게 간접적으로 암시했다가 맞죠. 간접적으로 그 가능성을 암시했다. 간접적으로 매우 막연하게 미국이 협박하는 거죠. 윤석열 대통령이 협박한 거예요, 미국. 맞습니다. 어쨌거나 이제 미국의 국무정보계통 전문가들은 이제 아주 오랜만에 대가 좀 센 한국 대통령을 만나서 많이 긴장을 한 듯 합니다. 심지어 이제 UAE에서 윤 대통령이 아크 부대원들에게 UAE의 적은 이란입니다 라고 발언한 것에 대해서 제발 좀 물밑에서 좀 하시지라고 울먹여요. 네, 새가슴이죠. 한번 들어보세요. You know, it is kind of funny to hear Iran talk about compliance with the NPT when Iran is the one that is in violation of the NPT. That's not me saying, it's the International Atomic Energy Agency that has passed 2 censure resolutions because Iran is conducting undeclared nuclear activities that they won't talk to the IAEA about. So Iran perhaps maybe should come into compliance with the NPT before they start evaluating whether others should as well. I'll just say on President Yoon, it seems like it's the second example where he's speaking very truthfully in public, things he probably says in private. I mean, he probably should have gone a step further, which is Iran is an enemy of South Korea. Iran works very closely with North Korea on its ballistic missile program, probably works, if not now, probably in the future on the nuclear side. That is a threat to South Korea. And so certainly South Korea should look at it in that direction, that Iran is a threat to them. 예, 그러니까 이제 루지에로가 이렇게 하는 거예요. 윤 대통령이라는 사람의 스타일이 그러니까 비공식적, 그러니까 이제 사적이라고 표현하는 건 이제 공적 자리인데 이제 그 준비된 원고를 안 읽는 툭툭하는 얘기. 거기서 굉장히 truthfully,
굉장히 진실되게 솔직하게 말하는 사람이다. 아까 그 핵무장도 그랬고 요번도 그렇다. 일단 인정을 해요. 그러면서 이제 무슨 말을 하냐면은 이란이 북한과 연결이 있기 때문에 이란이 사실상 한국의 적이라는 그러한 얘기까지 해줬으면 좋았을 것이다. 라는데 실제로 그 얘기를 했잖아. 이거 이제 똑같은 문제죠. 미국 신문에 보도될 때 프레지던트 윤석열이 UAE에 가서 이란은 UAE의 적이라고 말했다. 미국 신문에 그것만 보도된 거죠. 그런데 실제로 그 논리 제가 세력탁조에서 말씀드렸잖아요. 이란은 UAE의 적이고 이란은 북한의 짬짬이 관계인데 군사기술과 군사정보와 군사기술에서 우리는 UAE랑 짬짬이 관계고 북한은 우리의 적이다 이거죠. 그러니까 이렇게는 짬짬이, 이렇게 짬짬이, 이렇게는 적. 그러니까 그것의 의미는 또 뭐냐면은 우리가 UAE의 안보를 도와주는 거는 우리가 북한을 견제하는 효과가 있다. 이 소리가 되죠. 그 얘기를 했죠. 근데 이제 루지에로는 그 얘기를 한 줄 모르는 거예요. 아무튼 간에 이 미국의 이 정보 외교 쪽의 이 군사지정학 전문가들은 윤석열이란 인물에 대해서 툭툭 그 굉장히 그 직관적이고 진실된 얘기를 막 좀 까발려서 하는 타입이다. 이런 이제 컨셉을 갖고 있는 것 같아요. 그 이미지를. 그럼 나쁘지 않습니다. 윤 대통령의 국내 지지율이 꽤 나오면 그건 나쁜 거 아니에요. 그래야 좀 저희들이 몸조심 좀 해요.